الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت الواجب الاحترام اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر، اس کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمہارے ازواج اور جو تم نے مال کمایا اور جو تم تجارت کرتے اگر اس میں نقصان آ جائے، اور وہ جو گھر جو تم نے بنائے اور تمہیں پسند ہیں، اور ان تمام کا اگر اللہ اور اس کے رسول سے تم محبت نہیں کرتے، اس کے جہاد کے لیے تم محبت مال خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن کریم کی آیت تھی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس حدیث پاک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قول کے اور قرآن کریم سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، حضور سے کیسی محبت کرنی چاہیے. اب صحابہ کرام کی محبت دیکھیں. صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں سارا مال لے کر آ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے قربان ہے. حضرت عمر فاروق بھی آدھا گھر کا سامان لے کر آ گئے. اس طرح تمام صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے اور حضور سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی کی محبت دیکھیں. حضرت بلال حبشی حضور کی محبت میں ساری زندگی بسر کر گئی. انہوں نے ظلم برداشت کیے، ان پر تشدد ہوا، طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھوکی گئی اور ان پر ایسا زمین کو تپتی ہوئی ریت پر ان کو الٹا لٹایا گیا، قمیض اتار دی گئی تھی. لیکن وہ حضور سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اور وہ زبان سے یہی کہتے تھے، جان جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جانے بھی اسی کی طرف ہے، اور ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں گے اور ہم نے وہاں محبت کریں گے. اتنی محبت کیا کرتے تھے صحابہ کرام حضور سے. حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب ظہری وصال ہوا، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ظاہری طور پر، تو حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم نے کہیں حضور کو دیکھا ہے تو مجھے بھی بتاؤ کہ میں حضور کو دیکھ لوں. اور پھر بلال کہنے لگے کہ اب مدینے کے اندر رہنا میرے لیے دشوار ہے، کیونکہ میں حضور کو ہر وقت دیکھتا تھا، حضور کے چہرے انور کی زیارت کیا کرتا تھا. اب مجھے حضور کا چہرہ انور نظر نہیں آ رہا. حضور مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور میں اذان دیا کرتا تھا، حضور اذان سنتے تھے، اور جب میں حی علی الصلاۃ کہتا تھا تو حضور کے چہرے انور کو دیکھتا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور اپنا نورانی چہرہ مجھے دکھایا کرتے تھے. اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اب میرا مدینے کے اندر رہنا دشوار ہے، اب میں مدینے کے اندر نہیں رہ سکتا. اب وہ مدینہ چھوڑ کر حلب شہر میں چلے گئے اور کچھ روایت میں آتے کہ 6 ماہ آپ نے وہاں رہا. جب آپ نے وہاں زندگی بسر کی
अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अता हुई। हुजूर फरमाते हैं, ऐ बिलाल, ये कैसी वफा है, ये कैसी वफा तूने की है, मुझे छोड़कर चला गया है। और बिलाल फरमाते हैं, जैसे मैं ख्वाब से बेदार हुआ, नींद से बेदार हुआ, फौरन मदीने की तरफ रवाना हुआ। जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचा, मस्जिद नबी के अंदर हुजूर को तलाश करता हूँ, हुजूर के हुजरे में तलाश करता हूँ, मदीने वाले से पूछता हूँ, मुझे हुजूर नजर नहीं आए। आखिर में हुजूर के रोज़े अनवर पर जाकर सर रखकर और हुजूर से कहने लगा, या रसूलल्लाह, बुलाया भी तो आपने है कि मुझे चेहरे अनवर की ज़ियारत करा दो। हुजूर इतने बोलते हुए आप बेहोश हो गए और मदीने वालों को मालूम हो गया कि बिलाल वापसी आ गया है। मर्द औरत तमाम छोटे बच्चे सारे बिलाल की बारगाह में आ गए और कहने लगे, बिलाल, वो अजान सुना दो जो अजान मेरे हुजूर को सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत देखें, तमाम ख़वातीन, तमाम मर्द और तमाम मदीने के लोग बिलाल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ बिलाल, वो अजान सुना दो जिस अजान आप देते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम सुना करते थे। वो बिलाल कहते हैं, अब मैं वो अजान नहीं दे सकता, मैं तुमसे माज़रत करता हूँ। वो अजान कैसे दूँ जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो हुजूर के चेहरे अनवर को देखता था, और अब मैं अजान दूंगा तो मुझे हुजूर नजर नहीं आएंगे, वो मजा नहीं आएगा। तो तमाम लोगों ने सोचा कि बिलाल ऐसे बात नहीं मानने वाला। हम जाते हैं हसनैन करीमैन की बारगाह में, उन्हें कहते हैं कि आप बिलाल को कहें कि वो अजान सुना दे। जब हसनैन हजरत बिलाल को फरमाते हैं, ऐ हसनैन, ऐ बिलाल, मुझे वो अजान सुना दे जो मेरे नाना को सुनाया करता है। अब बिलाल मना नहीं कर सकता। बिलाल अजान देना शुरू कर दी। हौसले टूटते हुए गए, जज्बात बिखरते गए कि अब जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ दूंगा तो हुजूर नजर नहीं आएंगे। इतने हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। अब उनके जज्बात टूटते गए। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा दी तो और जज्बात टूट गए। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद की सदा आई तो हुजूर ने चेहरे अनवर दिखा दिया, और वो अजान का मजा। और मक्के वाले कहते हैं कि हमने जब इधर बिलाल की अजान सुनी तो हमें वही चौदहवीं के चांद की तरह नजर आया है, वही मोहब्बत रसूल नजर आई है, वही इसके मोहब्बत और इसके रसूल नजर आया है जो पहले बिलाल में होता था। तो हुजूर से मोहब्बत इस तरह करें कि अन्य वाह मोहब्बत करें। अल्लामा खादिम हुसैन नदवी दामत बरकात मौलूद साहब ये फरमाते थे, अगर हुजूर से मोहब्बत कर लोगे तो सब कुछ पा लोगे, क्योंकि ये सारा जहां मकीन मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, या रसूलल्लाह तुम्हारे लिए। इतनी हुजूर से मोहब्बत करो कि अन्य वाह मोहब्बत करो। कैसे मोहब्बत करनी चाहिए? अन्य वाह मोहब्बत करे। जब हुजूर से मोहब्बत इस दुनिया के अंदर करके जाओगे, जब कब्र में जाओगे तो हुजूर खुद फरिश्तों से फरमा देंगे, ऐ फरिश्तों से छोड़ दो, ये दुनिया के अंदर मेरे ही इश्क में, मेरी ही मोहब्बत में लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करके आया है, अब इसे आराम से सोने दो जैसे दूल्हा सोता है। इतनी मोहब्बत करो हुजूर से, अन्य वाह मोहब्बत करो। जब अन्य वाह हुजूर से मोहब्बत कर लोगे तो फिर आपको दुनिया की फिक्र नहीं रहेगी, माल दौलत की फिक्र नहीं रहेगी। और हुजूर का भी फरमान है, अगर तुमने मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप से मोहब्बत की तो आप मोमिन नहीं हो सकते, अगर माँ से मोहब्बत की तो मोमिन नहीं हो सकते, किसी औलाद से मोहब्बत की तो मोमिन नहीं हो सकते। तब तक मोमिन बनोगे जब इन वालिदैन से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर, माल से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करोगे तो तब जाके आपका ईमान मुकम्मल होगा और खालिद ईमान पर भी होगा। हम दुआ करते हैं हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमा, और बार-बार हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा पर चलते रहने के आपके सामने रखे। अल्लाह तबारक व तआला इस पर पूछे और आपको अमल करते रहने की तौफीक